میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پر بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ میڈیکل کالجز کے پرنسپلز بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ لیتے ہوئے حکومت نے پر بڑی پابندی عائد کر دی ہے اور میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے بیرون ملک جانے پر باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر کے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیکل کالجز کے پرنسپل کے بھی ایکس پاکستان لیو کے حصول کے پر جو ہے وہ پابندی عائد ہوگی۔ اسی طرح جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ بیرون ملک جانے پر جو ہے وہ اس آرڈر کے پابند ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایکس پاکستان لیو پر پابندی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا جہاں پر وائس چانسلر جو ہے وہ موجود نہیں تھا، جس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان جو یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے وائس چانسلر، کالجز کے پرنسپل اور انسٹیٹیوٹ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، یہ تینوں افراد پہ پابندی ہے کہ وہ اس پاکستانی لیگ پر پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین، آپ نے آگاہ کیا۔ موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، بادل برسنے سے لاہوریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارش کے باعث حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہوا کی رفتار 29 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، موسم کا احوال بتائیے۔ بالکل، بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے، مطلع تاحال جزوی طور پر ابر آلود ہے، آسمان پر بادلوں کا راج ہے۔ گرمی اور جو حبس کی شدت تھی وہ بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بارشوں کے باعث یہی دیکھا گیا ہے کہ شہر لاہور میں گزشتہ دنوں کی حبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ لاہوریوں کے چہرے بھی آج کھل اٹھے ہیں۔ لاہوری آج صبح ہی نکل کے انارکلی اور ڈفرینٹ فوڈ اسٹریٹس پر جا کر جو ہے وہ صبح کے ناشتے کیے ہیں۔ ابھی بھی پارک میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی چڑیا گھر کا رخ کر رہا ہے، کیونکہ آج کئی دنوں کے بعد شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ خوشگوار دیکھا گیا ہے۔ تاحال بھی آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن سورج کی جو تپش ہے وہ اس طریقے سے محسوس نہیں کی جا رہی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں 20 ستمبر تک وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ فضا بھی جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے، آسمان پر جو ہے وہ ہلکے بادل موجود ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بعض علاقوں میں ہلکی تو بعض علاقوں میں تیز موسلادھار بارشوں کے جو امکان ہے وہ 20 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ اسی طریقے سے بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو بارشوں کے باعث فضائی آلودگی کی فہرست میں شہر لاہور آج 8ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 93 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی کی فہرست میں شہر لاہور جو ہے وہ کم ہو گیا، اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی جو ہے آج وہ ہمیں کمی ہی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ آج 88% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن حبس اور گرمی کی جو شدت ہمیں گزشتہ دنوں سے محسوس ہو رہی تھی وہ آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ میں اس وقت پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا موسم کا احوال بتانے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، افسران کی چھٹی کے روز بھی ڈینگی سرویلنس جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی فیلڈ میں کارروائیاں۔ اے ٹی سی ذیشان نصر اللہ، اے سی کینٹ، اے سی رائیونٹ کی اپنے اپنے علاقوں میں سرویلنس۔ ڈینگی مہم میں غفلت، ایک گھر میں ڈینگی سرویلنس نہ کرنے، غلط بیانی پر ٹیم کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران کی چھٹی کے روز بھی ڈینگی سرویلنس جاری ہے۔ اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر لاہور
کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان نصراللہ رانجھا نے گنگا رام اسپتال کے اطراف میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا۔ اے ڈی سی جنرل ذیشان رانجھا نے کی متاثرہ گھروں اور اطراف میں ڈینگی سطح کی ہدایت بھی کی ہے۔ اسی طرح اے سی کینٹ نوید ممبر نے کنٹونمنٹ بورڈ 5 میں ڈینگی سرویلنس کی 2 گھروں میں ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے۔ اے سی کینٹ نے اپنی نگرانی میں ڈینگی سپرے کروایا۔ اے سی کینٹ نے انکاری گھروں کے مالکان کو قائل کر کے اپنی نگرانی میں ڈینگی سرویلنس کروائی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر نے اے آئی ٹی کا دورہ کیا، جبکہ ٹیم کا ڈور مارکنگ یقینی بنائی، انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس کروائی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس خیر نے یو سی 78 اور یو سی 94 میں کیس رسپانس ٹیموں کا معائنہ کیا۔ ڈینگی مہم میں غفلت، ایک گھر میں ڈینگی سروس نہ کرنے پر اور غلط بیانی کرنے پر ٹیم کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ نے یو سی 52 واقع زون میں ڈینگی ٹیموں کا معائنہ کیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے ڈور مارکنگ ٹیلی شیٹس کا جائزہ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 32 مریض رپورٹ ہوئے، 910 مقامات سے لاروا برآمد ہوا، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ آج کی بارش کے بعد گھروں اور اطراف میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ فیلڈ میں کیس رسپانس اور ڈینگی مانیٹرنگ کو مزید تیز کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈینگی سروس میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ دوسری جانب بڑھتی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی۔ وحدت روڈ پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ جماعت اسلامی کا 21 سے 23 سپتمبر تک گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل، بتائیے۔ جماعت اسلامی لاہور کی جانب سے مہنگے پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا گیا۔ 21 سے 23 تک جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی نے جو ہے وہ عوام کے آگاہی مہم کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ میں موجود ہوں وحدت روڈ پر، جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے احتجاجی جو ہے وہ اپنا کیمپ بھی لگا رکھا ہے اور یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے۔ اور آج ان کے جو امیر ہیں لاہور کے ضیاءالدین انصاری، وہ بھی انہوں نے بھی اس کیمپ کا دورہ کیا اور دیگر قائدین جو ہے وہ کیمپ میں موجود ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے کہ 21 سے 23 تک جو جماعت اسلامی کا دھرنا اس میں جو ہے وہ شرکت کی جا سکے، جس میں سراج الحق جو ہے وہ عوام سے خطاب کریں گے۔ جو یہاں پر قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ یہ جو بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں اور جو مہنگے پیٹرول ہے اس پہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ جگایا جا سکے، احتجاج کیا جا سکے اور ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کروایا جا سکے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی لاہور جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے تاکہ جلسے کو اور دھرنے کو راحیل علی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ضلع انتظامیہ کا اسموک اور ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 انڈسٹریل یونٹ سیل کر دیے گئے، 7 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 9,40,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ رواں ماہ میں 6 بھٹا مالکان کو گرفتار کیا گیا، 1 بھٹا سیل کیا گیا ہے، جبکہ 6 لاکھ کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، سموگ و ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف آج بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سموگ کے تدارک کے لیے 3 انڈسٹریل یونٹ سیل کر دیے گئے ہیں، 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں، 2 ملزمان گرفتار، جبکہ 9,40,000 کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ تحصیل سٹی میں 1، شالیمار میں 5، تحصیل کینٹ میں 1 یونٹ سیل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ تحصیل سٹی میں 6 لاکھ، شالیمار میں 2,40,000، کینٹ میں 1 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ آلودگی پھیلانے والے یونٹس میں 2 افراد کو موقع سے حراست میں لیا گیا، جبکہ رواں ماہ میں 6 بھٹا مالکان گرفتار کیے گئے ہیں، 1 بھٹا سیل، جبکہ 6 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ لاہور کو سموگ اور آلودگی میں سرفریز ہونا ہم سب کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ماحول کی حفاظت نہ کی تو ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی۔ ڈی سی لاہور کا یہ کہنا ہے کہ آلودگی کے خلاف ایمرجنسی کی حالت میں ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ شہری کوڑا مت جلائیں، گاڑیوں کے بر وقت سروس کروائیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں، گنگا رام ہسپتال میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سی سی ٹی وی کیمرے کے کنٹرول روم میں لگی۔ آتش زدگی کے باعث کنٹرول روم میں موجودہ سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے۔
गंगा राम हस्पताल की सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर कबल सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आग लगने का वाक़या जो है वो पेश आया था। 11:25 पर रेस्क्यू को ये आग आतिशज़दगी की कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर जो है वो आग पर तकरीबन 15 मिनट तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा था, जिसके बाद इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। 15 मिनट तक ऑपरेशन जो है वो जारी रखा था। मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो ये वो कंट्रोल रूम है जिसको कूलिंग के बाद अब मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही कूलिंग का अमल पूरा होगा उसके बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया था कि असल वजह क्या थी और किस वजह से जो है वो आग लगी। आग लगने के बायस ये जो है तारें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गई हैं, जबकि इंतज़ामिया डॉक्टर हस्पताल इंतज़ामिया के बकौल के जो कंट्रोल रूम था के जितने भी आलात थे वो जो है वो यहाँ पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि स्क्रैप जितना भी था कंट्रोल रूम के पीछे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गया है। आग के बाद जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि जो लाखों रुपए का नुकसान है उसका खदशा जो इजहार किया जा रहा है। तहकीकात के बाद असल वजह सामने आएगी कि आग लगने की वजह जो है। बहुत शुक्रिया जैन आपका। रायगंज के इलाके अरशद कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गंदा पानी गलियों में जमा, मकीन परेशान। गंदे पानी के बायस डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को बार बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल से, आगाह कीजिएगा। के इलाका अरशद कॉलोनी में एक हफ्ते से सीवरेज सिस्टम बंद होने से गंदा पानी गलियों में जमा है, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। अहले इलाका का कहना था कि सीवरेज का पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से बदबू आना शुरू हो गई है, जिससे डेंगू बुखार और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। बदबूदार पानी से मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। घरों में मौजूद बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं। गंदा पानी जमा होने से स्कूल आने जाने वाले बच्चों और नमाजियों को भी नमाज पढ़ने में आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीओ यूनिट रायगंज को बार बार कंप्लेन करने के बावजूद हमारा मसला हल नहीं हो रहा, ये कहना था अहले इलाका का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नवाज शरीफ को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। पाकिस्तान को सुरखरू करना है। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सज़ा दी गई। पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना है कि पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब में उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई महंगाई, माशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और नायब सदर मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब करते हुए जहां पर उन्होंने पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया, वहां पर मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों के जोश और जज्बे को सराहा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि दुआ है कि तराजू के पल्ले सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफी से निजात मिलेगी। और नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सुबह सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। नवाज शरीफ से और उनके साथियों ने बहादुरी और साबित कदमी से नाइंसाफियों का सामना किया है। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क और कौम के मसाइल की दर दर से निकाल सकते हैं। इस मौका पर मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जिनकी जानिब से भी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने जब वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया और वजीर आजम नवाज शरीफ भी पाकिस्तान और अवाम की दुखों का इलाज है। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल सिर्फ नवाज शरीफ ही है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलें नगाह करने के लिए। खबर ये है कि CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम का दौरा। बाजार में सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए। शाहिद कादर के मॉडल बाजार में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। CEO
मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम का दौरा है। बाजार में सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात को चेक किया गया है शाहिद कादिर की जानिब से, और शाहिद कादिर की मॉडल बाजार में सफाई के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम का दौरा। शाहिद कादिर की मॉडल बाजार में सफाई के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम का दौरा किया गया है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम का दौरा है। इस दौरे के हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। बाजार अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद कादिर का मॉडल बाजार हरबंसपुरा और मॉडल बाजार चाइना स्कीम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रेट लिस्ट चेक की और सब्जी और फलों का म्यार भी देखा। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार हरबंसपुरा और चाइना स्कीम सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए और इसके बारे में मुतल्लिका हुकाम को हदायत भी जारी की। CEO शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार में सफाई के इंतजाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए हदायत दी और ख़ास तौर पर दूसरे फेज का काम का जायजा लिया गया जिसमें टाइल्स लगाने का काम था। इस मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार चाइना स्कीम को वार्निंग दी और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। मॉडल बाजार चाइना स्कीम में स्टॉल होल्डर के मसाइल सुने और LED लाइट्स जल्द अज जल्द लगवाने की यकीन दहानी भी करवाई। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। बढ़ती महंगाई से गरीब अवाम परेशान है। मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। थोक मार्केट से चीनी 166 रुपए फ़ी किलो में बिक रही है। 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2850 रुपए तक दस्तयाब है। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ से आटा और चीनी की मार्केट में कुछ इस्तेहकाम देखा जा रहा है और कीमतों में जो गैर मामूली तेज़ी रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही थी वो अब नहीं है। इस वक्त चीनी और आटा की कीमत एक जगह पर ठहरी हुई नज़र आ रही है। चीनी इस वक्त कम अज़ कम मार्केट में 170 रुपये फ़ी किलो तक और 175 रुपये फ़ी किलो तक अमूमी तौर पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटे की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। चीनी के नर्ख में जो तेज़ी आई थी उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए उसकी वजह से इस वक्त मार्केट में कमी देखी जा रही है। इस वक्त शुगर मिल्स की जानिब से जो रेट दिया जा रहा है वो तकरीबन 161 रुपये फ़ी किलो तक दिया जा रहा है, जबकि थोक मार्केट में तकरीबन 165 से 166 रुपये फ़ी किलो तक चीनी दस्तयाब है और इसी तरह परचून मार्केट में 170 और 175 रुपये फ़ी किलो तक चीनी बेची जा रही है, जबकि ये 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह आटे की कीमत में भी यही सूरत देखी जा रही है। आटे का जो 20 किलो का थैला है वो इस वक्त मुख्तलिफ ब्रांड्स का आटा तकरीबन 2700 रुपये से लेकर 2850 रुपये तक इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। जो खुला आटा है उसमें खुला सुर्ख आटा 140, खुला सफ़ेद फाइन आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि चक्की का आटा 170 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की इस वक्त जो कीमत है वो एक जगह पर मुस्तहकम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में भी इस्तेहकाम देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर गंदम दरामद करने के फैसले के बाद मार्केट में जो गैर मामूली तेज़ी का खदशा था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कीमतों में मज़ीद तेज़ी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। आपको बताएं, महंगाई की दुहाई में कोई कमी ना आई। सब्जी की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई। ब्रायलर गोश्त के नर्ख भी 500 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हैं। फार्मी अंडे भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हर सू महंगाई का चर्चा, आवाम को रिलीफ ना मिल सका, सब्जियां पहुंच में है न पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी आसान रही। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी ख्वाब बन कर रह गया। टमाटर की सरकारी कीमत 105 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 140 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू और प्याज 100, लहसुन 550 और अदरक 1200 रुपए फ़ी किलो है। फूल गोभी 180, बंद गोभी 150 और शिमला मिर्च 220 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब। टींडे 220, करेले 140 और मटर 350 रुपए फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने बेहाल कर रखा है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात हर चीज तक पहुँच रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आवाम की खावे ते की ना खावे, आवाम तो मर गई भुखी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, खाना किसी ने की। ब्रायलर गोश्त 3 रुपए महंगा होने के बाद 504 रुपए फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 288 रुपए फ़ी दर्जन हो गए।
اور ابھی آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کا اہم اقدام، عوام کو سستی چینی میسر ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے 140 روپے کلو میں چینی مل سکے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فراہمی کا عمل چند روز میں شروع ہو جائے گا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا اپنے عوام کے لیے احسن اقدام، یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے عوام کو 140 روپے کلو چینی فراہم کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی۔ پنجاب بھر میں 2100 یوٹیلیٹی سٹورز اور 750 فرنچائز یوٹیلیٹی سٹور پر چینی دستیاب ہوگی۔ چینی خریداری میں شفافیت کے لیے اصل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ ہر خاندان 1 ماہ میں 5 کلو چینی حاصل کر سکے گا۔ چینی فراہمی کا عمل چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اجاز، وزراء SM تنویر، ابراہیم حسن مراد اور MD یوٹیلیٹی سٹور محمد علی عامر سمیت دیگر حکام موجود تھے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 15 سے 20% تک اضافہ کر دیا۔ لاہور کے بادامی باغ لاڑی اڈے پر آنے والے مسافر پریشان، کہتے ہیں اتنا زیادہ کرایہ دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ تفصیلات کے لیے زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے بھی مہنگائی میں اپنا حصہ ڈال دیا، کرائے 15 سے 20% تک بڑھا دیے۔ لاہور سے دوسرے شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 100 سے 400 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 6600 سے بڑھا کر 7000 روپے کر دیا گیا۔ راولپنڈی کا کرایہ 2000 سے 2200 روپے ہو گیا۔ بھکر کا کرایہ 2250 سے بڑھ کر 2350 روپے مقرر۔ سرگودا کا کرایہ 1050 کی بجائے 1150 روپے ادا کرنا ہوگا۔ کرایوں میں اضافے نے عوام کو نئی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد کرایوں میں اضافے نے کمر توڑ دی، جبکہ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافے کو مجبوری قرار دے دیا۔ میں لاہور سے بکھر جا رہا ہوں اور بہت زیادہ کرایہ ہے، پہلے 2250 تھا، اب 2350 کرایہ ہو گیا ہے اور ہم غریب لوگ ہیں، ہم اتنا کرایہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھیں گی اور اس کے ساتھ ہم نے کرائے بھی بڑھانے ہیں، کیونکہ جو ٹرانسپورٹ ہم چلا رہے ہیں یہ ٹرانسپورٹر کی ہمت ہے کہ جو اس کو افورڈ کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کی جانب سے نگران حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کرائے عوام کی پہنچ میں آ سکیں۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ ڈینگی کیسز میں اضافہ رک نہ سکا۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 31 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں 101 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 56 مریض زیر علاج ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈینگی مچھر کے وار لاہور میں 31 مریضوں کو ڈینگی بخار۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 101 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 2658 جبکہ لاہور میں 1088 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 100 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 56 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ رواں سال کے دوران پنجاب میں ایک شہری ڈینگی بخار کی وجہ سے جاں بحق ہوا۔ آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ 12 سال کے طویل عرصے کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ ملتان روڈ اور ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا۔ لاہور کی ٹریفک بہترین طریقے سے ریگولیٹ ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ۔ گرینڈ مسجد سے اڈا پلاٹ تک منصوبے کے ارتھ ورک کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی ضروری مشینری لگا کر ارتھ ورک کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پروجیکٹ کی مقررہ مدت میں تکمیل کے حوالے سے بھی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری۔ محسن نقوی نے کہا رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ جب رنگ روڈ بن جائے گی پورے شہر کی تقدیریں اس ٹائم بدلتی، جب آپ کی پوری رنگ روڈ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ ملتان سے آ رہے ہیں تو پورا شہر کے اندر ٹریفک آتی تھی اور اس کے بعد وہ گزر کے جاتی تھی۔ ابھی یہ ساری کی ساری ٹریفک ادھر ڈائیورٹ ہوئے گی اور لاہور کے باہر نکل جائے گی۔ یہ ایک تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ میٹرو اورنج لائن پر طلباء کو ہم نے فری سفر کی سہولت دی ہے۔ گجومتا اسٹیشن سے پرائیویٹ سیکٹر اپنی بسیں لنک کرے، حکومت نہیں کر سکتی۔ پیٹرول کی زیادہ قیمت کے باعث ہر بندہ متبادل طریقے سوچ رہا ہے۔ جو ہم نے پلان تھوڑا سا بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ گجومتو کا اسٹیشن ہے تو اس کے ساتھ بسیں لنک اپ ہونی چاہیے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی بسیں کرے۔ گورنمنٹ تو ساری بسیں نہیں چلا سکتی، تو انہوں نے کہا ہے وہ ہوپفلی اگلے 10 دن میں کوئی پلان بنا کے لائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے میکسیمم امپلیمنٹ کے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ فیول پرائز کے ساتھ
चाहे मोटरसाइकिल वाला है चाहे गाड़ी वाला है, हर बंदा सोचने पे मजबूर है कि किस तरीके से उसको ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालें। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FW के हुकाम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को रिंग रोड सदरन 3 प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरियों को आलमी मियार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के अपग्रेडेशन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला ने दोनों मंसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। पांडा, दरियाई घोड़ा, गैंडा, अफ्रीकन कबूतर और काले जगवार का चिड़ियाघर में इजाफा किया जाएगा। पुमा, मार्खोर समेत दीगर जानवर और परिंदे भी चिड़ियाघर की रौनक में इजाफा करेंगे। अजदहा और सांप की नई इकसाम भी लाहौर चिड़ियाघर में लाई जाएंगी। सफारी पार्क में हाथी, गैंडा, जराफा, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग और हिरन की मुख्तलिफ इकसाम का इजाफा किया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 इकसाम की समंदरी हयात भी रखी जाएंगी। जानवरों के आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर अजीम जफर का कहना है कि सबसे पहले मौजूदा जानवरों की जोड़ियों को मुकम्मल किया जाएगा और नई नस्ल के जानवर लाए जाएंगे। चिड़ियाघर के माहौल को भी बेहतर किया जाएगा ताकि शहरियों और जानवरों के दरमियान दोस्ताना माहौल बन सके। हम बहुत सारे जानवर जो हैं, नए जानवर जो पहले के ज़ू में मौजूद नहीं रहे, उनको हम लाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें सबसे पहले फोकस तो ये है कि जो हमारे एनिमल्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी पेयरिंग कंप्लीट की जाए, और सेकंड ये है कि न्यू एंट्रीज़ जो है, न्यू वैरायटी जो है वो भी ऐड की जाए। सफारी पार्क में अफ्रीकन जू, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। शहरी सफारी पार्क में बनाए गए खसूसी हट में कयाम भी कर सकेंगे। मोहसिन नकवी की लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तूं। सैकड़ों पार्किंग साइट्स पर ओवरचार्जिंग धड़ल्ले से ली जा रही है। दूसरी तरफ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शहर का हुस्न बिगाड़ कर रखा है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने पार्किंग कंपनी में करप्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टोकन की मद में ज़ायद फीस वसूली की शिकायत के बावजूद पार्किंग कंपनी के अफसरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी साबित हुई है। अफसरान गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन करें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया और तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया है। मिसाल के मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया गया है। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी आमद। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमत मरकज़ के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाक मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर्स का भी जायजा लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबा भर में 2.25 करोड़ अफराद पुलिस खिदमत मरकज़ से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि क्राइम के अलावा पुलिस के तमाम मामलात यहाँ हल होंगे। पुलिस एहलकारों को सहूलियात दी जा रही हैं। पहली बार हफ्तावार छुट्टी और रेस्ट दिया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ में काउंटर्स की तादाद को 30 तक बढ़ा दिया गया। आपका जो क्राइम के अलावा के जितने पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल होंगे, और ऑलरेडी हो रहे थे लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है, और ऑलरेडी इनके बाकी जगहों पे भी खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिलीफ है और पुलिस का एक अच्छा इक़दाम। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एसपी लाहौर, CTO और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी वज़ीर आला के दौरे के मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट गुलबाग का दौरा। IG पंजाब ने तोसीही मंसूबे के तहत अपग्रेड की गई सहूलियात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी, SDO गुलबर्ग, ASP शहरबानो ने IG पंजाब को सहूलियात से आगाह किया। SP मॉडल टाउन डॉक्टर इमारा शहराजी और सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि लिबर्टी खिदमत मरकज़ की तोसी से शहरी एक ही वक्त में पहले से ज़्यादा तादाद में जदीद सहूलियात से इस्तेफादा कर रहे हैं। खिदमत मरकज़ में सर्विस डिलीवरी काउंटर्स की तादाद 10 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी में स्टेट ऑफ द आर्ट तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर भी कायम हैं।